علم کی قدر نہیں ہے، اور لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ تعلیم کسے کہتے ہیں۔ علم سے پہلے جب تربیت کی تے لگا دیتے ہیں تو تعلیم ہوتی ہے، اور پھر منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ میرے نزدیک علم کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اگر علم کی منزل ہو جائے تو ہم سب رک جائیں گے، اور میں ان تھوڑے سے دیوانے لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ منزل پر تو تھکنے والا پہنچتا ہے، سفر کرنے والا نہ تھکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب لوگ اس کو چلتے دیکھتے ہیں تو کارواں خود بخود بنتا چلا جاتا ہے۔ جاننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جو پڑھتا نہیں وہ جانتا نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس ملک میں نمایاں ہونے کے لیے تکبر اور غرور بہت، لیکن معاشرے میں جو چیز ثابت قدم بناتی ہے وہ عاجزی ہے، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خود کو کبھی مکمل نہیں جانتا۔ تکبر انسان کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو غلطی نہیں کر سکتا، تکبر اسی کو زیبا ہوتا ہے، اور جو غلطی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے، صرف تکبر کرتا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ خالی برتن گونجتے بہت۔ ہم بیکار ہیں اگر یہ ہمارے دونوں ہاتھ کسی کے لیے بڑھتے نہیں۔ ہم نے کیا سوچا ہے کہ یہ ہاتھ صرف طلب کے لیے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہاتھ صرف دینے کے لیے ہے۔ کچھ بھی دے دیجئے، ایک اچھی بات کہہ دیجئے۔ میرے آقا نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کے لیے کچھ نہ کر سکو تو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، یہ بھی احسان ہے۔ زندگی میں جو کچھ قابل قدر ہے وہ نہ بکتا ہے نہ بکنے کی چیز ہے، وہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حاصل کرنے میں لا حاصلی بالکل شامل نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنا کوئی سامنے رکھا ہے ایک میزانیہ کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے، حالات نے، زندگی کے مواقع نے وہاں تک نہیں بھی پہنچنے دیا، تو جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ اتنا ہی قیمتی ہے جتنا اگر اس سے زیادہ ملتا تو قیمتی ہوتا۔ میری بہت لوگوں سے گزارش ہے، آپ کے سامنے صرف دہرا رہی ہوں، کہ میرے نزدیک زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جی سکیں۔ اگر آپ کسی دوسرے کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو اس کو خود بھی تجربہ کیا ہو۔ پاکستان میں 3 لوگ بہت اہم ہیں، اور مجھے انگریزی کے 3 لفظ بولنے کی اجازت دیجیے: آئی، می اینڈ مائی سیلف۔ دنیا یہیں سے شروع ہوتی ہے اور دنیا یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک پرانا پاپی استاد ہوں۔ میرے شاگرد مجھ سے اکثر آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عارفہ، آپ نے ہمیں جو کچھ سکھایا سب غلط، سب بیکار۔ ایک میرے انتہائی ذہین اور لائق شاگرد نے آ کے میرے دفتر میں روبرو مجھ سے کہا، میں مسکرائی اور میں نے کہا کہ صحیح کہتے ہو، میں نے غلط پڑھایا اور تم نے غلط سیکھا، مگر تم نے یہ کبھی کیوں نہیں سوچا کہ تم اس بازار میں ہو جہاں کی کرنسی بدل چکی؟ اقدار میں اور مقدار میں بس اتنا ہی فرق ہے۔ مقدار کی خاطر جئیں گے تو خوشامد کرتے، مصلحتیں کرتے،
पंजाबी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दें, हर किसी का रांझा राज़ी करते ज़िंदगी गुजर जाएगी। असल रांझे दो हैं, दो रांझे हैं असल, जिनकी खुशनुदी, जिनकी खुशी, जिनका तहम्मुल, जिनका सब्र, जिनकी इनायत चाहिए। एक तो वो है ऊपर वाला रांझा जो मेरे ख़याल में आने से पहले जान लेता है कि मुझे कहना क्या है, और दूसरा रांझा है उसके रहने का मकान जो मेरा दिल है। हम हर रांझा को चाहते हैं, पूजते हैं, नहीं पूछते तो उससे। और आप ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में गर्दन झुकाना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन जिसने कभी अपने गिरबान में गर्दन नहीं झुकाई उससे ज़्यादा बेखबर कोई नहीं होता। जो खुद से नावाकिफ़ हो वो आपको क्या वाकिफ़ करेगा, वो क्या देगा आपको। और आप लोग आजकल बहुत खफा हैं, बहुत सही। आप गुस्से में हैं, बहुत सही। आप में से बहुत से मायूस होते जाते हैं, ये भी सही, क्योंकि आखिर को हम इंसान हैं, हमारा जी चाहता है कि हमने कुछ किया था तो उसकी कुछ तासीर नज़र आए। आपको सरबराह वो मिले हैं जो बीज लगाने से पहले फल खाना चाहते हैं। बेहद लुत्फ़ की बात है कि अगर फल खाना हो तो एक नस्ल बीज लगाती है और दूसरी नस्ल उससे फ़ायदा उठाती है, लुत्फ़ लेती है। हम ये समझते हैं कि ये तरक्की कैसी तरक्की हुई कि हमने नहीं देखा, बला से हमने न देखा तो और देखेंगे। मेरा वजूद इस वक्त शायद आपके कोई काम की चीज़ नहीं है, मगर आपके इन मोहसिनों ने, मोहब्बत करने वालों ने जो बीज आज आपके दिल के अंदर बोया है, उससे अगली नस्ल उसका फल खाएगी। माशरे में इस्तक़लाल इसी तरह पैदा होता है, माशरा मुस्तक़िल इसी सूरत से होता है। इतना याद रख लीजिएगा। और लोग कहते हैं ज़िंदगी आर्जी है, आदमी किसी घड़ी मर सकता है। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। परवरदिगार ने इतना एहसान किया कि हमें ये नहीं बताया कि कब मरोगे, वगरना अगर पैदाइश के वक्त गले में एक लिखा हुआ होता कि तारीख़ वफ़ात इतनी, तो हम उसी वक्त मर गए होते। और हमारे जो आजकल के उलमाए किराम हैं वो हूरों का हुलिया बयान करते नहीं थकते। ताज़ा तरीन ये है कि उन्होंने हूरों का कद नाप लिया है, 130 फुट की हूर होगी। मुझे अपने परवरदिगार के एहसास जमाल पर हर फाते देखकर हद से ज़्यादा दुख होता है। वो कहता है कि मैं जमाल हूँ और जो कुछ मैं बनाऊँ वो जमील है। 130 फुट की हूरत मेरी समझ में नहीं आती। फिर जब कुछ मर्दों ने एतराज़ किया कि हुजूर हम ऐसी जन्नत में क्या करेंगे, तो उन्होंने अपने दूसरे बयान में फरमाया कि जब मर्द उसको खुशामदीद कहने को खड़े होंगे तो वो भी 130 फुट के हो जाएंगे। मैं इस बात से सिर्फ ये समझती हूँ कि वो दुनिया जो मादी वजूद रखती ही नहीं, उसको मादी वजूद से साबित करने की ज़रूरत लज्जतियत के लिए हो सकती है, न तालीम के लिए, न इल्म के लिए। तकमील इल्म के बाद जिस रास्ते पर जाएंगे उसमें दुश्वारियाँ होंगी, लेकिन ये तमाम लोग जो आपकी ज़िंदगी के साथी हैं, एक तरह से, मैं मुहावरतन साथी नहीं कह रही हूँ, वो तो मजाजी खुदा हो जाते हैं, जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, साथ दिया है अगला कदम उठाने के लिए, आप उन जैसे हो जाइएगा। बस मेरी आपसे गुजारिश इतनी है कि जो आपको मिला
وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر لیجیے. اسی کوشش کو علم کہتے ہیں، اسی کوشش کو تہذیب کہتے ہیں، اور اسی کوشش کو دین کہتے ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں ایک ہیں تو مجھے اجازت لینے کی گنجائش دیجیے. میں آپ کے صبر، آپ کی توجہ، آپ کے شکریہ، آپ کی عنایت اور اس اعزاز کو کہ آپ نے ایک جاہل کو یہاں بلایا، بڑی نوازش. بہت شکریہ.